कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम। तो अथ परमकारुणिको भगवान जैमिनीर धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणी प्रणीनाय कोन कोन बईते प्रणीनीय तत्रादो एरकम एकटा वाक्य करा আছে আর কোন কোন জায়গায় দুটো বাক্য আছে। प्रणीनाय माने उन्हीं द्वादश लक्षण नामक पूर्व मीमांसा शास्त्रेर रचना करलें के जैमिनी। वही देखो अथा परम कारुणिको भगवान जैमिनी जैमिनी द्वादश लक्षण अर्थात द्वादश अध्याय विशिष्ट पूर्व मीमांसा शास्त्रेर रचना करलें एवं এই पूर्व मीमांसा शास्त्रेर रचना करार आरम्भे प्रथम सूत्र हिसाबे उन्हें कि बोलें अथा तो धर्म जिज्ञासा इति। এই सूत्रे अथ शब्द आछे अतः शब्द आछे और धर्म जिज्ञासा शब्द तो आछेई। तो अथ शब्दर अर्थ आछे कि हाँ और अतः शब्दर अर्थ जेहेतु वेदाध्ययनेर अच्छा আবার যেহেতু দৃষ্ট প্রয়োজন থাকার কারণ যেহেতু দেখো সূত্রটা কি অথাত ধর্ম জিজ্ঞাসা অথ মানে এর পরে কার পরে বেদাধ্যয়নের পরে অর্থাৎ গুরুর কাছে বেদ গ্রহণ করা পরে অর্থাৎ বেদ মন্ত্রগুলির মুখস্থ করা পরে এই হচ্ছে কার অর্থ অথ শব্দের অর্থ और अतः अतः शब्द अर्थ की जेहेतु वेदाध्ययनेर दृष्ट प्रयोजन आछे अर्थात जेहेतु वेदाध्ययनेर दृष्ट प्रयोजन थाके सेजन्य वेदाध्ययनेर परे धर्म जिज्ञासा करा उचित हलो। अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। देखो स्वाध्यायः अध्येतव्यः एटा उपनिषद वाक्य होते पारे किंवा ब्राह्मण वाक्य होते पारे कोথায় देखो टीका फिका तो लगा हाँ जय एटा ब्राह्मण वाक्य स्वाध्याय अध्येतव्य माने स्वाध्यायर अध्ययन करा उचित। स्वाध्याय माने पितृपितामहादिक्रमे वेदेर जे अंशेर अध्ययन करा हय ऋग्वेद ऋग यजु साम अथर्व এই বেদগুলির মধ্যে যে বেদের যে अंश जे परम्पराते पठित है पितृपितामहादिक्रमे समस्त वेद तो क्यों पढ़े धारण करते पारे ना से निर्दिष्ट करा तुम्हारा अमुक वेदर अध्ययन करबे तुम्हारा अमुक अध्ययन करबे तुम्हारा अमुक वेदर अमुक शाखार अध्ययन करबे। तो यही भावे परम्पराक्रमे जे अंशेर अध्ययन करा हत से अंशटाके बोले स्वाध्याय तार अध्ययन करा उचित अर्थात परवर्ती वंशधरदेर द्वारा से अंशेर अध्ययन करा उचित जे अंश पितृपितामहादिक्रमे पठित हच्छे से अंशेर अध्ययन परवर्ती पुरुषदेर द्वारा करा उचित। तो एटा हच्छे अध्ययन विधि कोनटा स्वाध्याय अध्येतव्य एटा हच्छे हाँ अध्ययन विधि
स्वाध्याय अध्येतव्य এটা হচ্ছে अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना अर्थात এই স্থলে स्वाध्याय अध्येतव्य এই বিধিতে বলা হয়েছে যে स्वाध्यायर अध्ययन হচ্ছে अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक अर्थात अर्थ ज्ञान रूपी जे दृष्ट अर्थ ওইটাই হচ্ছে প্রয়োজনকার स्वाध्यायाध्ययनेर বুঝলেন अर्थ ज्ञान रूपी जे दृष्ट प्रयोजन किंवा अर्थ ज्ञान হচ্ছে दृष्ट प्रयोजनकार তাহলে स्वाध्याय अध्येतव्य এই যে বিধিবাক্য ব্রাহ্মণ বাক্য এই জায়গায় এইটা নির্ণয় করে বলা হয়েছে যে अर्थ ज्ञान হচ্ছে दृष्ट प्रयोजन কার स्वाध्यायाध्ययन स्वाध्यायाध्ययन কোনো অদৃষ্ট প্রয়োজনের জন্য নয় মৃত্যু হলে স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে কি বৈকুণ্ঠ লোকে যাবে ওর জন্য स्वाध्यायाध्ययन হয় না स्वाध्यायाध्ययन কেন হয় অর্থাৎ সেই स्वाध्याয়ের মধ্যে যে কথাগুলি আছে সেই কথাগুলির বোধ হচ্ছে দৃষ্ট প্রয়োজনকার स्वाध्याय बुझते पारलें स्वाध्याय अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात् तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतः अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकं तदध्ययनम् अतो हेतुर्धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः माने कि माने हलो वेदाध्ययनानन्तरं এবার গুরুর কাছে বেদের গ্রহণ করলো মানে গুরু যেরকম উচ্চারণ করে তাকে মুখস্থ করালেন সেরকম সে মুখস্থ করল वेदाध्ययनानन्तरं यतः अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकं तदध्ययनम् अर्थात वेदाध्ययन किंबा स्वाध्यायाध्ययन जेहेतु दृष्टार्थक अर्थात स्वाध्यायाध्ययनेर दृष्टफल रयेছে दृष्टफल की अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक সেই জন্য तार अर्थ विषय को जिज्ञासा करा उचित तो वेदेर द्वारा प्रतिपादित अर्थ की धर्म ওইটা হচ্ছে वेदार्थ সেজন্য वेदार्थ যে धर्म वेद प्रतिपाद्य जे धर्म तद विषय को जिज्ञासा करा उचित ये হচ্ছে अर्थात धर्म जिज्ञासा এই सूत्रेर अर्थ जेहेतु वेदाध्ययनेर अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन रयेছে সেজন্য वेदाध्ययनेर परे अर्थ ज्ञान लाभ करार जन्य इच्छा करा अर्थात अर्थ को बुझते चेष्टा करा जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षण अर्थात धर्म जिज्ञासा এখানে जिज्ञासा शब्देर अर्थ হচ্ছে विचार धर्म विचार अतः धर्म विचार शास्त्रमिदं आरंभणीयमिति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ अर्थात अर्थात धर्म जिज्ञासा ये सूत्र अर्थ की धर्म विचार शास्त्रमिदं आरंभणीयम अर्थात धर्म संबंधे विचार करछे जे शास्त्र पूर्वमीमांसा शास्त्र से शास्त्र रचना करा जावा उचित अर्थात से शास्त्र रचना करार औचित्य আছে সেটা কিছু বেকার শাস্ত্র তার কোনো প্রসঙ্গ নেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের রচনা করা হয়েছে তা নয় যেহেতু वेदाध्ययनेर परे वेदार्थ विषयक ज्ञान लाभ करते हबे वेदार्थ अच्छे धर्म
মানে ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে হবে। সেই জন্য ধর্ম বিচারক যে শাস্ত্র, নাহলে শাস্ত্র না থাকলে, ধর্ম বিচারক শাস্ত্র যদি না থাকে তাহলে ধর্মজ্ঞান হবে কি করে? সেই জন্য ধর্ম বিচারক শাস্ত্রের আরম্ভ করা হচ্ছে, ওটা উচিত। শাস্ত্র আরম্ভ সূত্রার্থ মানে অর্থাৎ ধর্ম জিজ্ঞাসা, এই সূত্রের এইটাই হচ্ছে অর্থ। বুঝতে পারলে? তারপরে বলছে আপনি যে ধর্মের কথা বলছেন সে ধর্মটা কি? ধর্ম বিচার শাস্ত্র আপনি শুরু করছেন তো, আর ধর্ম হচ্ছে বেদের অর্থ। সে ধর্ম কাকে বলে? অথ কো ধর্ম কিং তস্য লক্ষণ ইতি চেত উচ্যতে यागादिरेव ধর্ম। यागादि হচ্ছে ধর্ম, यागादि হচ্ছে অর্থাৎ याग হোম এইগুলোই হচ্ছে ধর্ম। यागादिरेव ধর্ম তল্লক্ষণ চ, তো এটা হচ্ছে ধর্মের স্বরূপ, यागादिरेव ধর্ম। এবার ধর্মের লক্ষণ কি? লক্ষণ হচ্ছে বেদ প্রতিপাদ্য প্রয়োজনবৎ অর্থ ধর্ম, অর্থাৎ যে অর্থ বেদের দ্বারা প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ যে বস্তু বেদের দ্বারা প্রতিপাদ্য, আর যেটা প্রয়োজনবৎ মানে প্রয়োজনবান, অর্থাৎ যে বস্তুর, যে অর্থের কোনো একটা প্রয়োজন থাকবে। তাহলে প্রয়োজনবান যে অর্থ বস্তু, সেইটাই হচ্ছে ধর্ম। ওটা যদি বেদ প্রতিপাদ্য হয় তাহলে বেদ প্রতিপাদ্য প্রয়োজনবৎ অর্থ ধর্ম। বেদের দ্বারা প্রতিপাদ্য প্রয়োজনবান যে অর্থ তাকেই ধর্ম বলে। বোঝা গেল? প্রয়োজনে অতিব্যাপ্তি বারণায় প্রয়োজন ইতি প্রয়োজন বদিতি, বলছে শুধু যদি বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম এইটুকু হতো তাহলে প্রয়োজনে অতিব্যাপ্তি হতো। কেন? বলা হয়েছে স্বর্গের জন্য যাগ করা উচিত, অগ্নিহোত্রম জুহুয়াত স্বর্গ কাম। তো এখানে স্বর্গের জন্য যেরকম হোমের বিধান করা হচ্ছে সেরকম স্বর্গ প্রতিপাদ্য। এই বাক্যের দ্বারা যেরকম হোম প্রতিপাদ্য সেরকম স্বর্গ প্রতিপাদ্য, কিন্তু স্বর্গ প্রয়োজনবান নয়। স্বর্গের আর কোনো প্রয়োজন নেই, হোমের প্রয়োজন আছে। হোমের প্রয়োজন কি? স্বর্গ। তাহলে প্রয়োজনবান অর্থকে স্বর্গ না হোম? হোম। ওটা বেদ প্রতিপাদ্য। তাহলে বেদ প্রতিপাদ্য প্রয়োজনবান যে অর্থ তাকে বলে ধর্ম। যদি প্রয়োজনবান এই কথাটা না বলা হতো, শুধু এইটুকু বলে দেওয়া হতো বেদ প্রতিপাদ্য যে সে হচ্ছে ধর্ম, তাহলে প্রয়োজনে অতিব্যাপ্তি হয়ে যেত। প্রয়োজন মানে স্বর্গতে অতিব্যাপ্তি। স্বর্গ ধর্ম নয়, কিন্তু ধর্ম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হতো কোথায়? স্বর্গে। তো প্রয়োজনে অতিব্যাপ্তি বারণায় প্রয়োজন বদতি, ভোজনাদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় বেদ প্রতিপাদ্য ইতি। এবার ভোজনও প্রয়োজনবান, আমরা যে খাচ্ছি ওর কোনো প্রয়োজন আছে না নেই? কি? বেঁচে থাকার জন্য খাচ্ছে তো, কিছু স্বাদ লাভ করার জন্য খাচ্ছে তা। চকলেট যখন খাচ্ছি কেন খাচ্ছি? বেঁচে থাকার জন্য। মাংস খাচ্ছি বেঁচে থাকার জন্য। মাছ খাচ্ছি বেঁচে থাকার জন্য। এগুলো সব জিহ্বা লালসার জন্য খাচ্ছি। কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, কত কি অখাদ্য খাচ্ছি, কেন? তো জিহ্বাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আর সে কোনোদিন আনন্দিত হচ্ছে না। কত খেলাম আজ পর্যন্ত, চিন্তা কর, কত চকলেট খেলাম, হাজার হাজার চকলেট খাওয়া হয়েছে, জিহ্বা সন্তুষ্ট হচ্ছে। কত ভোজ খেলাম, তাও আবার
ভোজ খাওয়ার কামনা বেড়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধদের যত বয়স্ক হবে তত বেশি ভোজ খাওয়ার ইচ্ছা। কেন? যত ভোগ করবে তো ভোগের বাসনা আরও বাড়তে যায় বেড়ে যায়। তো ভোজনের কোনো একটা প্রয়োজন আছে। জিহ্বা সুখ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, তাহলে ওটাও প্রয়োজনবান অর্থ কে? ভোজন। তাহলে ওটা কি ধর্ম? কেউ ভোজন করছে তো ধর্ম করছে। হ্যাঁ, বলছে ওটা প্রয়োজনবান হলে ওটা বেদ প্রতিপাদ্য না। বেদ বলেনি তোমরা ভোজন করো, বলেছে তোমরা খাও, কথা বেদ। সেই জন্য প্রয়োজনবান হলেও যেহেতু বেদ প্রতিপাদ্য নয়, সেই জন্য তাকে ধর্ম বলা হবে না। প্রয়োজনবান হতে হবে, বেদ প্রতিপাদ্য হতে হবে। ভোজনাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় বেদ প্রতিপাদ্য ইতি অনর্থ ফলকত্বাৎ অনর্থভূতে সেনাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় অর্থ ইতি। বলছে একটা বেদে এটা সেন যাগের কথা বলা হয়েছে। কোন যাগ? সেন যাগ। সেন যাগ করলে কি হবে? শত্রু মরে যাবে। তাহলে সেন যাগটা ধর্ম তো কেন? বেদ প্রতিপাদ্য আর প্রয়োজনবান। তার প্রয়োজন আছে কি? শত্রুনাশ। শত্রুনাম বুদ্ধিনাশস্তু মিত্রাণাম উদয়স্তব। যখন কল্যাণ করা হয়, ব্রাহ্মণ যখন আশীর্বাদ করেন তোমার শত্রুনাশ হোক, তোমার বন্ধু বৃদ্ধি, তোমার বন্ধুদের বংশ বাড়ুক, শত্রুদের বংশ নষ্ট। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করেন শত্রুনাম বুদ্ধি নাশস্তু মিত্রাণাম উদয়স্তব। তোমাদের শত্রুদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাক, শত্রুরা মূর্খ হয়ে যাক, আর বন্ধুরা সব ভালো হয়ে যাক। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ দক্ষিণা পাওয়ার আগে আশীর্বাদ করতে হয়। তো এবার তাহলে সেনা হচ্ছে বেদ প্রতিপাদ্য, তার প্রয়োজন আছে। তাহলে ওটা কি ধর্ম? বলছে না, মশা কামড়াচ্ছে। ওটা ধর্ম নয়। কেন? ওটা যেহেতু প্রয়োজনবান হলেও ওটা অর্থ নয়। দেখো, বেদ প্রতিপাদ্য হতে হবে, প্রয়োজনবান হতে হবে, আর অর্থ হতে হবে। এই যে সেন যাগ, ওটা বেদ প্রতিপাদ্য, প্রয়োজনবান কিন্তু অনর্থ। কেন? শত্রু তো মারা যাবে নিশ্চয়। সেন যাগ করলে তোমার শত্রু অবশ্যই মারা যাবে, কিন্তু তুমি যখন মারা যাবে তখন কোথায় যাবে? নরকে যাবে। কেন? শত্রু বধ করার জন্য যজ্ঞ করেছিলে, তো অন্যকে হিংসা করার জন্য যজ্ঞ করেছিলে। চলো এবার কোথায়? নরক। বুঝতে পারলে? তাহলে ওটা কি অর্থ হলো না অনর্থ হলো? অনর্থ। চকলেট খেলাম কিন্তু দাঁতগুলো সব পোকা, তাহলে চকলেট খাওয়াটা অর্থ না অনর্থ? কিন্তু সাময়িক সুখ পাওয়া যায়, অল্প সময়ের জন্য। তো সেই জন্য সেন যাগে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণতে অর্থ শব্দ দেয়া হয়েছে। তাহলে আপনি অনেক জায়গাতে বাদ দেবেন, যেখানে পশু বিজাতি আছে, অনেক কি সবগুলো বাদ যাবে। সমস্ত জায়গাতে জ্ঞান পূর্ব মীমাংসা, তো পূর্ব মীমাংসা का ওটা পূর্ব সিদ্ধান্ত, অন্তিম সিদ্ধান্ত না। বুঝতে পারলেন? সেই জন্য পূর্ব মীমাংসা। কোনো জায়গায় জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। জীবের আত্মকল্যাণের জন্য জায়গায় জ্ঞানের কোনো, এটা কল্যাণ নয় তো। স্বর্গে যাওয়াটা, ভিসি হয়ে যাওয়াটা কি কল্যাণ? প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যাওয়া কি কল্যাণ? কিছু আনন্দে আছে যে প্রাইম মিনিস্টার আছে, আনন্দ মনে আছে, আনন্দে আছে। সিনেমা স্টারগুলো আনন্দে আছে, বাহার থেকে দেখলে মনে হয়। এমন শোবাজি করে, তো সুইসাইড করছে কেন বড় বড় স্টাররা, অনেকেরা? আনন্দ ওইভাবে বাইরে পাওয়া যায় না। বোম্বেতে, কলকাতাতে, বাজারে, প্লেনে, এই জায়গায় আনন্দ থাকে না। আনন্দ ভিতরে থাকে, ওইখান থেকে বের করতে হবে। আর যারা বুদ্ধিমান তারা ওখান থেকে আনন্দ বের করে। যেরকম জল মাটির প্রত্যেক জায়গায় থাকে। যে মূর্খ, সে বালতি নিয়ে
যাবে কোথায়, চৌরাস্তা পর্যন্ত, স্টেশন পর্যন্ত 2 বালতি জল আনতে। কিন্তু যে বুদ্ধিমান আর পয়সাবান, যার বুদ্ধি আছে, সে ওইখানে কি কুয়ো নাই, ওটা কি পাম্প, আরেকটা কি পাম্প, সাবমার্সিব, ওটা তো মোটরটা, টিউবওয়েল না, আরেকটা কি বোরওয়েল, বোরওয়েল জানি, বোরিং, ওইখানে বোরিং করে জল বের করে দেবে, ওইখানে বোরিং প্রবল জল বের করে দেবে। ইন্টেলিজেন্ট যারা, ইন্টেলিজেন্ট আজ যাদের সামর্থ্য আছে, খালি ইন্টেলিজেন্ট হবে না, পয়সাও থাকতে হবে। সেরকম যারা বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান, বুদ্ধিমান হতে হবে, বিবেকবান হতে হবে, তখন ও আনন্দের জন্য দিল্লি যেতে হবে না, কলকাতা যেতে হবে না, শান্তিনিকেতনেই প্রচুর আনন্দ আছে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য সমস্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মে মানুষ করে আনন্দের অন্বেষণে যায়, স্বর্গে যায়, দিল্লি যায়, কলকাতা যায়, বোম্বে যায়, যে ওখানে আনন্দ আছে, আনন্দ কিন্তু ভিতরে আছে। তো সেই জন্য পূর্ব মীমাংসাতে আনন্দের কথা আছে, কিন্তু বাজারে আনন্দের কথা আছে। উত্তর মীমাংসাতে ভিতরে আনন্দের কথা আছে, সেই জন্য ওগুলো পুরোই রিজেক্টেড, বুঝতে পারলে। তারপরে न च चोदना लक्षणो अर्थो धर्म इति सौत्र तल्लक्षण विरोध चोदना पदस्य विधिरूप वेदैकदेश परत्वादिति वाच्यम तत्रापि चोदना शब्दस्य वेदमात्र परत्वात् वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। বলছে আপনি বলছেন ধর্ম কাকে বলে, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थ धर्म। तो এটা আপনি বলছেন, কে বলছেন? ইনি বলছেন, আমাদের লৌকিক ভাষা। কিন্তু জৈমিনী কি বলছেন? চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্ম। তো এই যে সূত্র তল্লক্ষণ মানে সূত্রোক্ত ধর্মলক্ষণ, মানে আপনার যে ধর্মলক্ষণ এর মধ্যে তালমেল নেই। ওখানে তো চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্ম, আর ওখানে বেদ প্রতিপাদ্য প্রয়োজন অর্থ ধর্ম। তো হলেও বলছে এই সূত্রের যে তাৎপর্য, সে তাৎপর্যের সঙ্গে वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थ धर्म कोनो विरोध नहीं, एक ही कथा दुटी बोलছে। কি বলছে? तत्र चोदना शब्दस्य चोदना लक्षण अर्थ धर्म, এই সূত্রে যে চোদনা শব্দ আছে তার অর্থ কি? বিধি রূপ বেदैक देश। বেদের एक देश के বলা হয় চোদনা। কোন एक देश के? বিধি রূপ। বিধি মানে যেখানে কিছু করতে বলা হয়, যেরকম অগ্নিহোত্র, স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য, এটা হচ্ছে বিধি, বুঝতে পারলেন? তাহলে বিধিরূপ বেদের যে একদেশ তাকে বলা হয় চোদনা। তো চোদনা পদস্য বিধিরূপ বেदैक देश परत्वात्। তাহলে চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্মসূত্রের অর্থ হচ্ছে বেদের একদেশের দ্বারা প্রতিপাদিত যে অর্থ তাকে বলে ধর্ম। আর ওখানে বলা হলো বেদের দ্বারা প্রতিপাদ্য যে অর্থ ধর্ম, তাতেও তো অসঙ্গতি হলো একটু। এখানে বলা আছে চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্ম সূত্রের দ্বারা বলা আছে বেদের একদেশের দ্বারা প্রতিপাদিত যে অর্থ সে হচ্ছে ধর্ম। আর ওখানে বলা হয়েছে বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত যে অর্থ ধর্ম, বুঝতে পারলেন? দুটো ভিন্ন হলো। তো এটা বলছে বেদের একদেশে, আর ওখানে বলছে বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত যে ধর্ম। বলছে না তত্রাপি চোদনা শব্দস্য বেদমাত্র পরত্বা। বলছে চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্ম, এখানেও চোদনা শব্দের অর্থ বিধিরূপ বেদ একদেশ নয়, অপিতু সমগ্র বেদ। তাহলে সমগ্র বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ যে ধর্ম, তাহলে চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্মসূত্রে যা অর্থ বেদ প্রতিপাদ্য প্রয়োজনগত অর্থ ধর্ম। বুঝতে পারলেন কেন চোদনা শব্দের অর্থ কী করে হলো সমগ্র বেদ? না বেদস্য সর্বস্য ধর্ম তাৎপর্যবত্বেন ধর্ম প্রতিপাদকত্ব। বলছে বেদের সমস্ত অংশের তাৎপর্য হচ্ছে ধর্ম প্রতিপাদন করা। বুঝতে পারলেন? যদ্যপি ওটা সাক্ষাৎ ধর্ম প্রতিপাদন করে না। কোনটা? বিধি ভিন্ন অন্য দেশ, বিধি বাক্য ছাড়া অন্য যে অংশ সে সাক্ষাৎভাবে ধর্ম প্রতিপাদন করে না, কিন্তু তার তাৎপর্য হচ্ছে ধর্ম প্রতিপাদন করা। যেরকম আমাদের যে সেন্ট্রাল অফিস আছে,
ও অফিসের কি তাৎপর্য? ওর তাৎপর্য হচ্ছে বিশ্বভারতীতে পড়ালেখা যেন হয়, বুঝতে পারলেন? আমাদের অফিসের যা তাৎপর্য, বিদ্যাভবন অফিসের যা তাৎপর্য, ভাষা অফিসের যা তাৎপর্য, প্রত্যেক টিচারের যা তাৎপর্য, সেন্ট্রাল অফিসেরও তাই তাৎপর্য, ইউজিসি অফিসেরও দিল্লিতে যে অফিস তার তাৎপর্য। কেন? যে পড়ালেখা সবাই যাই, অন্তিম টার্গেট হচ্ছে পড়ালেখা হবে। সে সেন্ট্রাল অফিস যে মাইনা নিচ্ছে তারও টার্গেট যে ইউনিভার্সিটিতে যেন শৃঙ্খলিতভাবে পড়ালেখা। এবার যদি মাইনা না নেওয়া হয় তাহলে এবার যে কেউ ঢুকে যাবে, কিংবা যদি হিসাব না থাকে অ্যাটেন্ডেন্স, যে কেউ আসবে ক্লাসে, যে বসবে, যে আসবে না। তো এই যত কিছু অ্যাক্টিভিটি চলছে প্রত্যেকের তাৎপর্য হচ্ছে কেউ সাক্ষাৎ, যেরকম আমরা সাক্ষাৎ পড়াচ্ছি, আর যে নিয়তি সাক্ষাৎ পড়াচ্ছে না, কিন্তু সাহায্য তো করছে পড়ার, তো ওরও তাৎপর্য যে পড়ালেখা। ঠিক সেইভাবে বেদের একদেশে যে বিধিভাগ, তার সাক্ষাৎ তাৎপর্য হচ্ছে ধর্ম প্রতিপাদন, ধর্ম। কিন্তু বাকি যে অংশগুলো আছে যেগুলো বিধি নয়, তাদেরও তাৎপর্য হচ্ছে ধর্ম। সেজন্য বেদস্য সর্বস্য ধর্ম তাৎপর্যগত্বেন ধর্ম প্রতিপাদকত্বাৎ। सच यागादि यजेत स्वर्गकाम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषं प्रति विधीयते तथा हि यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयं यजि धातुः प्रत्ययश्च प्रत्ययेऽप्यस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्गत्वं च तत्र आख्यातत्वं तु सलकार साधारणं लिङ्गत्वं पुनर्लिङ्गमात्रे उभयभ्याम् अपि अंशाभ्यां भावनैव उच्यते। सच यागादि, तो তাহলে यागादिरेव धर्म, आगे बोल वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म से धर्म के यागादि, याग होम इत्यादि। तो सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषं प्रति विधीयते। जे जाग, जाग जेटा धर्म, যাকে ধর্ম বলা হয়, এরকম যে জাগ, সেই জাগের বিধান মানে উল্লেখ কার দ্বারা করা হচ্ছে? यजेत स्वर्ग काम, এই বাক্যের দ্বারা। यजेत स्वर्ग काम এই বাক্যের মতো অনেক বাক্য রয়েছে যাদের দ্বারা কার বিধান করা হচ্ছে? জাগাদের বিধান করা হচ্ছে। इत्यादि वाक्य ना केन विधान करा है? स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्गेर जन्य, स्वर्ग लाभ करा जन्य कार उद्देश्य विधान करा है? पुरुषेर उद्देश्य। यजेत स्वर्ग काम এই বাক্যের দ্বারা স্বর্গকে লক্ষ্য করে পুরুষের প্রতি जागेर विधान करा, बुझल कि बोलें? यजेत स्वर्ग काम এই বাক্যের দ্বারা স্বর্গকে উদ্দেশ্য করে পুরুষের প্রতি জাগাদের বিধান করা হচ্ছে। আর ওই জায়গা হচ্ছে ধর্ম। सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषं प्रति विधीयते। মানুষকে বলা হচ্ছে তোমরা যদি স্বর্গে যেতে চাও তাহলে যজ্ঞ করো, হলো? तथा हि यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयं यजि धातुः प्रत्ययश्च। यजेत स्वर्ग कामः, এই যে यजेत, হ্যাঁ, यजेत स्वर्ग काम, এই যে শব্দ यजेत, বুঝতে পারলে? इत्यत्र यजेतটা কোথায়কার রূপ? কি রকম রূপ? হ্যালো, লভ ধাতু না কোনটা মুখস্থ করেছ? না কোনটা মুখস্থ দেখান?
यजेत यजेयाताम यजेनाम তারপরে यजेथाम यजयाताम यजेत यजेध्वम यज हाँ यजेया यजे वही यजे वही। तो এটা বিধিলিঙ্গ লকার প্রথম পুরুষে কোচন রূপ यजेत तथा यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम। यजेत এই প্রয়োগতে দুটো অংশ আছে কি কি? यज धातु प्रत्ययश्च यज धातु আছে আর त प्रत्यय আছে। प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम तते ও দুটো অংশ আছে। দুটো অংশ মানে দুটো ধর্ম আছে তয়ের মধ্যে কি কি? আখ্যাতত্বম লিঙ্গত্বং চ, তার মধ্যে আখ্যাতত্ব আছে লিঙ্গত্ব আছে। যেহেতু লিঙ্গ লকারের প্রত্যয় সেই জন্য তার মধ্যে লিঙ্গত্ব আছে। আর আখ্যাত এই সমস্ত প্রত্যয়কে যেহেতু ধাতুর উত্তর যত প্রত্যয় আসে সবাইকে যেন যেহেতু আখ্যাত বলা হয় সেই জন্য তার মধ্যে আখ্যাতত্ব আছে। তাহলে यजेत এখানে তয়ে দুটো ধর্ম আছে কি কি? लिंग लिंग और आख्यातत्व आख्यातत्व आख्यातत्वम लिंगत्वम च। आख्यातत्वम दशलकार साधारण अर्थात लट लिट प्रवृत्ति जे 10টি লকার আছে তার স্থানে আদিষ্ট যে প্রত্যয় সে সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যে আখ্যাতত্ব থাকে। বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ কি लिंग लकार के समस्त तत्वेर मध्य आख्यातत्व কি বলো? হ্যাঁ জোরে বলো। জোরে বলো। কি বলো? লর্ড লিঙ্গ প্রভৃতি যে 10টি লকার সেখানে যেসব প্রত্যয় বিদিত হয় সে সমস্ত প্রত্যয়গুলিতে আখ্যাতত্ব থাকে। লট লিট প্রভৃতি যে 10টি লকার লকার তার স্থানে আদিষ্ট যে সমস্ত প্রত্যয় সেই প্রত্যয়ের মধ্যে আখ্যাতত্ব 10টি লকার মুখস্থ আছে তো? বলো। জোরে আমি এগুলো বেঁধেছি দেখছো কত মোটা শুনতে পাচ্ছি। চলো বলবে কিছু বলবে? বলবে না? কিছুই বলবে না? কই ব্যাগ তোমার কোনটা? তোমার ব্যাগ কোনটা? তার মধ্যে বই আছে? কি আছে তোমার দেখো? কি আছে? কিছুই নেই? কি আছে দেখো? ফর্ম আছে? কি ফর্ম? চলো এ বলো বলো বলো। लॉट लीड लोट लॉन्ग लूम বলো। লট লিড লুট রিড লেট লোট লং লিং লং বিধিলিং আশিলিং লুম রিং। কোটা হলো? কোটা হলো? लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग द्रिंग 11টা হয়েছে। হলো? তো এই আছে 10 লকার। এই প্রত্যেক লকারের স্থানে অর্থাৎ সব লকারের স্থানে যে কোনো লকারের স্থানে আদিষ্ট যে ত প্রভৃতি প্রত্যয় তাদের স্থানে আদিষ্ট তাদের মধ্যে আখ্যাতত্ব থাকে। আর লিঙ্গ লকারের জায়গায় আদিষ্ট যে প্রত্যয় তার মধ্যে লিঙ্গ থাকে। তো সেই জন্য বলছে
তয়ের মধ্যে দুটো ধর্ম আছে, আখ্যা তত্ত্ব এবং লিঙ্গত্ব। আখ্যা তত্ত্ব কিন্তু সব লকারে থাকে, দশ লকারে সাধারণম। লিঙ্গত্ব শুধু লিঙ্গ লকারে, মানে লিঙ্গ লকারে আদিষ্ট। হলো তো? তত্র আখ্যা তত্ত্বম দশ লকার সাধারণম, লিঙ্গত্বং পুনর্লিঙ্গ মাত্রে, উভাভ্যাম अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। अर्थात आख्या तत्व किंबा लिंगत्व जा किछु अर्थात उभय धर्म तयर मध्य विद्यमान जे उभय धर्म आख्या तत्व एवं लिंगत्व, ये उभय धर्मेर द्वारा भावनार उल्लेख करा है, माने भावना बोझा जाए। हला आख्या तत्वेर द्वारा भावनार बोध है, लिंगत्वेर द्वारा বলছে কিসের ভাবনা, কোন ভাবনার বোধ হয়। তারপরে বলবে এখানে থাক, আসেনি।